شعیب احمد صاحب ایک تھورو جرنلسٹ ہیں, 1 سال سے یہ پریس کلب کے سیکریٹری ہیں, اور سیکریٹری ہونے کے علاوہ بھی انہوں نے صحافی برادری کی خدمات میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو جو لوگ ان کے تھوڑے بہت ہوتا ہے نا جگہ مخالف بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگلا سیکریٹری پھر چنے جائے. ایک شام یونس ہمدم کے نام سٹی تھنکرز فورم کراچی کے زیر اہتمام, دوستوں کا ایک وسیع حلقہ, تصنع اور بناوٹ سے دور, انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ, انتہائی سادہ, مخلص, خوش شکل, خوش لباس, خوش گفتار. ان کی گفتگو میں بھی نغمگی ہے, ان کی خاموشی میں بھی ایک شعریت ہے. آپ کی بہت ساری تالیوں میں جناب یونس ہمدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں خالد فرشوری کا کہ بہت عرصے کے بعد نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ میری اس تقریب کی نظامت بھی انہوں نے کی, اور اس کے لیے میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میری بہت پرانی وابستگی ہے ان سے, بلکہ ان کے والد سے ریڈیو کے زمانے میں ہم بہت جونیئر ہوتے تھے. اس وقت میں واقعی میں جونیئر تھا, تو ہم اس وقت سے ہم جانتے تھے فرشوری کے بارے میں. تو خالد فرشوری سے اس لیے مجھے اور بھی زیادہ محبت ہے کہ مجھے ان کے والد صاحب سے تھوڑی عقیدت ہوئی تھی. تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری اس تقریب میں بہت سی بڑی نامور شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شعیب احمد صاحب نے پہلی بار میری ملاقات ہوئی, اور اس تقریب کے لیے نہ صرف اس میں انہوں نے وقت بھی دیا بلکہ بڑے اچھی محبت کے ساتھ ہمیں مطلب پذیرائی دی, اور میں ان کا بھی مشکور ہوں. پھر میں کاروی صاحب کا, آغا مسعود صاحب کا, رضوان صدیقی کا, اور جو میرے یہاں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں میں ان سب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ بہت مختصر وقت میں یہ تقریب ارینج کی گئی صابر نے, اور اس کے باوجود بھی یہ شخصیتیں میری محبت میں یہاں آئیں. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ میں انہی کی محبت کے لیے یہاں آتا ہوں. باتیں تو بہت ہو گئی کہ میرے بارے میں کیا میں نے کیا لکھا کیا نہیں کیا, بجائے اس کے کہ میں اپنا وہ بتاؤں بیان کروں, میں کچھ اپنی شاعری سنا دیتا ہوں, یہ زیادہ بہتر ہے. چند قطعات ہیں. پہلا, پرانے دوست بھی تو ایک نشہ ہے, پرانے دوست بھی تو ایک نشہ ہے کہ ان کی شخصیت پیمانے جیسی. پرانے دوست بھی تو ایک نشہ ہے کہ ان کی شخصیت پیمانے جیسی. ملے جب یہ تو سارے غم بھلا دیں, ملے جب یہ تو سارے غم بھلا دیں, محبت ان کی ہے میخانے جیسی. ملے جب یہ تو سارے غم بھلا دیں, محبت ان کی ہے میخانے جیسی. اور ایک قطعہ ہے کہ کون کہتا ہے زندگی مشکل, کون کہتا ہے زندگی مشکل, اس کو مشکل تو ہم بناتے ہیں. کون کہتا ہے زندگی مشکل, اس کو مشکل تو ہم بناتے ہیں. صبر اور شکر سے رہے گر ہم, صبر اور شکر سے رہے گر ہم, ہر خوشی زندگی کی پاتے ہیں. صبر اور شکر سے رہے گر ہم, ہر خوشی زندگی کی پاتے ہیں. آدھا قطع کہ حقیقت آج ہے کل داستان نہ ہو جائے. حقیقت آج ہے کل داستان نہ ہو جائیں, تلاش کرتے ہوئے خود کو ہم نہ کھو جائیں. تلاش کرتے ہوئے خود کو ہم نہ کھو جائیں. جو منزلیں نظر آتی ہیں بے ٹھکانہ صحیح, جو منزلیں نظر آتی ہیں بے ٹھکانہ صحیح. سفر تمام ہو اور راستے میں سو جائیں, سفر تمام ہو اور راستے میں سو جائیں. حالات حاضرہ پہ ہے کہ ہم بھی نبھا رہے ہیں, وہ بھی نبھا رہے ہیں. ہم بھی نبھا رہے ہیں, وہ بھی نبھا رہے ہیں. کاغذ کی ایک کشتی سبھی چلا رہے ہیں. ہم بھی نبھا رہے ہیں, وہ بھی نبھا رہے ہیں.
कागज की एक कश्ती सभी चला रहे हैं, आलम ये हो गया है अब बेहिसी का यारो, आलम ये हो गया है अब बेहिसी का यारो, फूलों के जैसे रिश्ते पत्थर बना रहे हैं। आलम ये हो गया है अब बेहिसी का यारो, फूलों के जैसे रिश्ते पत्थर बना रहे हैं। और एक है कि हिफाजत करने वाले कम न होंगे, हिफाजत करने वाले कम न होंगे, हिफाजत ऐसी होगी हम न होंगे, हिफाजत ऐसी होगी हम न होंगे, हिफाजत करने वाले कम न होंगे, हिफाजत ऐसी होगी हम न होंगे। और के दिल हो जाएंगे जब किरची किरची, ये दिल हो जाएंगे जब किरची किरची, तो जख्मों के लिए मरहम न होंगे, तो जख्मों के लिए मरहम न होंगे। चंद अशार है, अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो, अपनों को पहले अपना बनाएं तो बात हो, हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो। और चेहरा गरीब शहर का झुलसा हुआ है क्यों, चेहरा गरीब शहर का झुलसा हुआ है क्यों, महरूमियों की आग बुझाएं तो बात हो, महरूमियों की आग बुझाएं तो बात हो। और रंगे चमन तो आप निखरता है और हम, रंगे चमन तो आप निखरता है और हम, वीरानियों में फूल खिलाएं तो बात हो, रंगे चमन तो आप निखरता है और हम, वीरानियों में फूल खिलाएं तो बात हो। और हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, माहौल खुशगवार बनाए तो बात हो, हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, माहौल खुशगवार बनाए तो बात हो। एक गजल की चंद शार है कि खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था, खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था। हमने दुनिया की हर खुशी के लिए, हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था, हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना था, तुमको दुनिया बना के देखा था। फिर भी सारा जमाना जान गया, फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था, फिर भी सारा जमाना जान गया, फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। तो कहते हैं कि फूल ही फूल खिल गए हर सू। शोएब साहब आपकी तवज्जो कीजिए कि फूल ही फूल खिल गए हर सू, एक पौधा लगा के देखा, फूल ही फूल खिल गए हर सू, फूल ही फूल खिल गए हर सू, एक पौधा लगा के देखा था और प्यार से बन गया वही मोती। आगे जी, प्यार से बन गया वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था, प्यार से बन गया वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था और रह गुजर उनकी हो गई रोशन, रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। आधा 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 रह गुजर उनकी हो गई रोशन। और ये शेर तवज्जो तलब है, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को छोड़ा झुका के देखा। जितने दुश्मन थे, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा।
خود کو تھوڑا جھکا کے دیکھا تھا اور خود کو تھوڑا جھکا کے دیکھا تھا اور چھاؤں میں، توجہ طلب ہے کہ چھاؤں میں وہ بدل گئی ہمدم، چھاؤں میں وہ بدل گئی ہمدم، دھوپ کو مسکرا کے دیکھا تھا، چھاؤں میں وہ بدل گئی ہمدم، دھوپ کو مسکرا کے دیکھا تھا۔ آدھا ایک غزل فراز صاحب، فیض صاحب میرے پسندیدہ شاعر رہے ہیں، تو فراز صاحب کے انتقال کے بعد امریکہ میں ایک پہلی برسی منائی گئی تھی مشیگن میں، تو کینیڈا سے حمایت علی شاعر صاحب کو بلایا گیا تھا اور مجھے نیو جرسی سے، اور میری خوش قسمتی کے برابر ہمارے کمرے تھے دونوں کے، لیکن وہ حمایت بھائی، میں ہمیشہ انہیں بھائی کہتا ہوں، میرے استاد بھی رہے بھائی بھی رہے، تو وہ میرے ہی کمرے میں آ گئے تھے رات کے 2 بجے تک، پر حمایت بھائی روم باتیں ہی کرتے رہے مختلف موضوعات پر۔ تو وہاں میں نے طے کہ زمین پر، فراز صاحب کی زمین پر چند اشعار کہے تھے، وہ نظر کرتا ہوں۔ وقت ایسا نہ کبھی آئے کہ خوابوں میں ملے، وقت ایسا نہ کبھی آئے کہ خوابوں میں ملے، کھلتی کلیوں میں ملے، ہنستے گلابوں میں ملے۔ وقت ایسا نہ کبھی آئے کہ خوابوں میں ملے، کھلتی کلیوں میں ملے، ہنستے گلابوں میں ملے، آؤ دنیا سے کہیں دور چلے جائیں ہم، آؤ دنیا سے کہیں دور چلے جائیں ہم، کب تلک ہم یہاں دنیا کے عذابوں میں ملے۔ آؤ دنیا سے کہیں دور چلے جائیں ہم، کب تلک ہم یہاں دنیا کے عذابوں میں ملے، اور ان کے آنچل پہ فرشتے بھی کریں گے سجدہ، ان کے آنچل پہ فرشتے بھی کریں گے سجدہ، آج کے دور میں جو چہرے حجابوں میں ملے، میں دیکھتا ہوں ان کے آنچل پہ فرشتے بھی کریں گے سجدہ، آج کے دور میں جو چہرے حجابوں میں ملے، آج کے دور میں جو چہرے حجابوں میں ملے، اور آج کے دور میں جو چہرے حجابوں میں ملے، اور ان کی باتیں ہی فقط ہم کو کتابوں میں ملے۔ بہرحال وہ شعر اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو اب ایک میں غزل اور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فلمی تو گیت یار مختلف لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، سمجھا کر نہیں، فلمی بہت بات بنے گی نا، میں تو میری اتنی وہ آواز اتنی نہیں ہے جیسے کہ میں فلم سنا سکوں، لیکن یہ کہ جمال اکبر، ابراہیم جیسے لوگ سنا سکتے ہیں، تو نہیں ہو سکے گی۔ کہتے ہیں کہ باہر بارش کا منظر ہے، اندر آتش دان سہی، باہر بارش کا منظر ہے، اندر آتش دان سہی، باہر ہر سو سناٹا ہے، اندر ایک طوفان سہی، باہر ہر سو سناٹا ہے، اندر ایک طوفان سہی، پھولوں کے بدلے پائے ہیں کانٹے ہم نے اپنوں سے، پھولوں کے بدلے پائے ہیں کانٹے ہم نے اپنوں سے، دل کی دکان میں سجا ہوا ہے زخموں کا سامان صحیح، دل کی دکان میں سجا ہوا ہے زخموں کا سامان صحیح، اور جس کو دیکھا میٹھی چھری ہے مطلب کا یارانہ ہے، جس کو دیکھا میٹھی چھری ہے مطلب کا یارانہ ہے، انسانوں کی بھیڑ میں پایا کوئی نہ انسان صحیح، انسانوں کی بھیڑ میں پایا کوئی نہ انسان صحیح، اور وہ ناخون میں مرہم لے کر دیکھنے زخموں کو آئے، وہ ناخون میں مرہم لے کر دیکھنے زخموں کو آئے، ہم بھی سب کچھ جان گئے تھے ان کے لیے نادان صحیح، ہم بھی سب کچھ جان گئے تھے ان کے لیے نادان صحیح، اور باری باری اس دنیا سے ایک دن سب نے جانا ہے، باری باری اس دنیا سے ایک دن سب نے جانا ہے، ایک دوجے کی قدر ہی کر لو 2 دن کے مہمان صحیح، ایک دوجے کی قدر ہی کر لو 2 دن کے مہمان صحیح، اور کیسا شکوہ
कैसी शिकायत ऊपर वाले से हमदम, कैसा शिकवा कैसी शिकायत ऊपर वाले से हमदम, उसने जैसा भी रखा है उसका ये एहसान सही, उसने जैसा भी रखा है उसका ये एहसान सही। याद है एक छोटी सी गजल की और इशारे की, अब खिरत से किसी को काम नहीं, अब खिरत से किसी को काम नहीं, आगही का कोई मुकाम नहीं। अब खिरत से किसी को काम नहीं, आगही का कोई मुकाम नहीं। बस्ती बस्ती नगर नगर देखा, बस्ती बस्ती नगर नगर देखा, सच को ढूंढा कहीं कयाम नहीं। बस्ती बस्ती नगर नगर देखा, सच को ढूंढा कहीं कयाम नहीं। और झूठ का ही लिबास बिकता है, झूठ का ही लिबास बिकता है, सच के दामन का कोई दाम नहीं। झूठ का ही लिबास बिकता है, सच के दामन का कोई दाम नहीं। और जिन किताबों में लिखी दानाई, जिन किताबों में लिखी दानाई, उन किताबों से अब कलाम नहीं। जिन किताबों में लिखी दानाई, उन किताबों से अब कलाम नहीं। पहले जैसी, अच्छा दो रुखी का है दौर ये हमदम, दो रुखी का है दौर ये हमदम, पहले जैसी दुआ सलाम नहीं। दो रुखी का है दौर ये हमदम, पहले जैसी दुआ सलाम नहीं। एक आध गजल और, उसको भी अपनी जात से कुछ प्यार बहुत था, उसको भी अपनी जात से कुछ प्यार बहुत था। समझाना मेरे यार को दुश्वार बहुत था, समझाना मेरे यार को दुश्वार बहुत था। और दुनिया को जीतने की तमन्ना भी दिल में थी, दुनिया को जीतने की तमन्ना भी दिल में थी। दुनिया की ऊंच नीच से बेजार बहुत था, दुनिया को जीतने की तमन्ना भी बहुत थी। दुनिया की ऊंच नीच से बेजार बहुत था। और खामी भी पेश करता था खूबी के रूप में, खामी भी पेश करता था खूबी के रूप में। सादा जो नजर आता था पुरकार बहुत था, सादा जो नजर आता था पुरकार बहुत था। और दुनिया ने गाहे गाहे रखा बेतलब उसे, दुनिया ने गाहे गाहे रखा बेतलब उसे। हालांकि वो दुनिया का तलबगार बहुत था, हालांकि वो दुनिया का तलबगार बहुत था। वो मेरे जख्म देख कर देता था तसल्ली, वो मेरे जख्म देख कर देता था तसल्ली। दुश्मन था मगर फिर भी वज़ादार बहुत था, दुश्मन था मगर फिर भी वज़ादार बहुत था। और उसने कहा ये दुनिया जहन्नुम से बुरी है, उसने कहा ये दुनिया जहन्नुम से बुरी है। मैं चुप रहा कि खुद में गुनाहगार बहुत था, मैं चुप रहा कि खुद में गुनाहगार बहुत था। और जब पेश हुआ हुस्न के दरबार में हमदम, जब पेश हुआ हुस्न के दरबार में हमदम, बस दिल ही नजर कर दिया नादार बहुत था। जब पेश हुआ हुस्न के दरबार में हमदम, बस दिल ही नजर कर दिया नादार बहुत था। वो शायरी की महफिल भी अलग से बिल्कुल रखेंगे और फिर उसमें सिर्फ शायरी होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सारी चीज़ें। तो अब खालिद परचौरी साहब यहाँ बस ये तकरीब अपने इख्तिताम पर है। काज़मी साहब जो हैं वो अभी शुक्रिया करेंगे आपका, लेकिन उससे पहले रिजवान मिर्ज़ा साहब एक एक्टर डायरेक्टर थिएटर के हैं, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ अजरक पेश करेंगे यूनुस हमदम साहब। आइए जनाब रिजवान मिर्ज़ा साहब बहुत मशहूर एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं टीवी के, और लोगों को एक अच्छी खबर सुनाएं और शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। सिटी थिंकर फोरम कराची के ज़ेरे एहतराम एक शाम यूनुस हमदम के नाम ये मुनक्किद किया गया। स्टेज पे बैठे आगा साहब, रिजवान साहब और शुएब साहब और हसन इमाम साहब, सईद मुगल साहब, इब्राहिम साहब और जमाल अकबर साहब और सारे जो लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल को इज़्ज़त बख्शी और आगे भी यूनुस हमदम साहब अभी यहाँ हैं 1 महीने तक, तो कोई कुरान गज़ल का रखा जाएगा, वो भी सिटी थिंकर फोरम की तरफ से होगा इंशाअल्लाह। हम सबको मदऊ करेंगे, आप भी तशरीफ़ लाइएगा। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया। कि जिस अखबार से मेरा ताल्लुक़ रहा और जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मशहूर अखबार है ख़त-उल निगार, उसके 75 साल अशात के पूरे हो गए हैं। मैं असलम इलियास रशीद साहब के बिहाफ पे ऐलान करता हूँ कि जनवरी के अंदर जश्न निगार का एहतमाम किया जाएगा बड़े बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह, और आप लोग देखेंगे वो तकरीब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तकरीब होगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। सामने देखिएगा, जो सामने देख रहे हैं उन्हीं के वाले बस। डी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।